जय जय वाओ वंडरफुल कहीं कहली शोवा लोक टे जाग्रत होबार प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो आम मैंने गोटे लंबा मसरे आम अच्छु आम छिड़ू ना ये मस जाऊे छिड़ू ना 31 तारीख आज आम अगस्ट मस आम इंडिपेंडेंट मसर आज शेष दिन ता पचे सेप्टेम्बर मस धीरे धीरे आपण मान स्वीटर जाग बाहर ठंडा मास आरंभ होगा जाऊँगी प्रभुंकर गौरव हो परमेश्वर विभिन्न सीजन आम को देइछंती के भीतर लोक बेसी होती कि बाहर लोक बेसी होती जना पड़ू ना जहाँ हो आम बाहर रही गलु जोटा मत करूँ बोला ओके प्रभुंकर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दूसरी जे आपण समस्त बहुत एडजस्ट आपण मैंने बसी ओके आसतु आसतु ठीक जदि कौन सी प्राइवेट बस रो कंडक्टर थांते एठी आर 20 लोक बसे थांते ओके ठीक प्रभुंकर गौरव हो से चेयर गोटे खाली अच्छी क्या गोटे दे दो ना से चेयरटा बसवा ठीक हाँ जड़े जदि चाहूँगी सुजित को साइड करी से चेयर रे आपण बसीदेले भल हम ना तुम्हें पटा कर ना ओके कहीं बसवाटा बहुत कष्ट आपण मैंने एडजस्ट बसुंट निहाती आपण मैंने ये सबूर कष्ट अनुभव करुँच जहाँ भी होना कहीं आपण मैंने निरंतर आम मान सहित जॉइन करुँच मु प्रभु को धन्यवाद दूची ओके ये जो फैन टाक टे माइकटा साउंड हाँ ठीक हम तो ओके प्रभुंकर गौरव हो परमेश्वर आम को अनुग्रह करी यही दिन ये समय आम को देखई मु प्रभु को धन्यवाद दूची आज आम मध्य आमर ब्रांच चर्च रो पालक महाशय आसचंती प्रेज द लॉर्ड आउरी जो माने ताली मारना बहुत बहुत धन्यवाद आपण जदि ब्रांच चर्च को जिबे आमर छोटिया ब्रांच चर्चटा घरे आमे करूछु प्रति रविवार दिन 40 जन पर खाइबार बंदोबस्त से माने करुछंती सप्ताह सारा आम घरे 40 लोग खाऊ नथिबे मात्र प्रति सप्ताह रे से माने 40 रु अधिक लोकंक पई बहुत सुंदर डालमा भात और आचार से माने दउछंती आमे खाऊछु आमे जाई के ना ठीक आपण माने जेते ताली मारले भी जाई दिया हबो रे सिटी दिया हो जो रेठिया दिया हबो क्या जा भी हो ना कहेंगी मु प्रभु को धन्यवाद दिए से चर्चटा एते सुंदर भाव में बढ़ुची जदि गोटे बगीचा बहुत भल भाव में बढ़ुची फल फलुची फूल फुटुची ऑल क्रेडिट गोज टू माली नहीं गोटे भल माली ही गोटे भल बगीचार जत्न नहीं पार मु प्रभु को धन्यवाद दूची आम ब्रांच चर्च परमेश्वर गोटे उत्तम माली को जगै प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर महिमा हो परमेश्वर तांको जीवन रे खुशी आनंद को आउरी तांको डबल करिसंती तांकर कल रे पुओ मध्य गोटे सुंदर पुओ देइसंती प्रभु तांको आशीर्वाद करिसंती आ तांकर चर्च रो सब विश्वासी माने कोऑपरेटिव जड़े भाई बहुत से मद पिउथिले एते पीबार बेले बेले पीकिना चर्च को पळे आसबार बासना आमर दौथबार अच्छी हेले मध्य पालक महाशय धैर्य हरा हेले नहीं प्रार्थना कले से विश्वासी परिवर्तन नहीं बाप्तिस्म नहीं मंडली कुक हो जाइछन बहुत सुंदर रोसई करुछन से एते सुंदर भाव में से डालमा भात रोसई करुछन मु प्रभु को धन्यवाद दूची आउ आमे कहा कहवा पड़ू ना बाड़ंतु खाइबा को दियंतु बासन माजंतु ऑटोमेटिक सब जाक हो जाऊ खाइला पर सांगे सांगे समस्ते जी हांडी कुंडी नहीं बासन बासन माजी रेडी करना सब पड़े जाते बेले बेले
ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ, ଝିକାଟଣା ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଜଗିବେ। ଆଉ ଥରେ ଭାତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ବୟସ ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା, ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେବା। ଏହି ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଲେ। ତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କହିବା କଥା, ସେ ସମୟକୁ ମୋତେ ସେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସଣ୍ଡେ ୱାର୍ସିପ୍ରେ ଆମେ ଯେତେଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯେମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମା ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ତ ଡାଲମା ଭାତ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର, ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଅଟେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପନ୍ଦରୀ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପୁଣି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପନ୍ଦରୀ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲିଲା ଭଳି, ନେଇକି ସେମିତି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଜାଗା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଯେଟା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବ, ବଡ଼ ଚୂନ ଲାଗିଥିବ, ନେଇକି ସେଦିନ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହେରୋଦ ରାଜାର ମହଲରେ। ସେଠି ଗଲେ ଆଉ ଭୁଲକି ଗଲେ, ଏଠି ନାହାନ୍ତି କି ସିଏ? ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ତ ଏଠି ରହିବା କଥା। ସେମାନେ ସେଠିରୁ ଆହୁରି ତାରାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବେଥଲିୟମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ଏଇଠି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ଉନ୍ନତି ଅଛି।
आउ एइटिरु मोर रेप्चर हेब आमे गोटे ठीक जगार आसीचु से आमे बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोक मान अटू प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने आज वाक्यरू मु केतोटी विषय कही आपण मान को उत्साहित करने चाहूँगी आमे यथेष्ट वाक्य शुणुचु प्रभु अनुग्रह रे आमानकर उपासना चर्च सहभागिता मंडली रे वाक्यर अभाव नहीं एपरी नहीं जे सामुएल भाई बहुत दिन पर तो आसले आज किसी नुआ कथा तो कहबे एपरी नहीं निश्चित भाव में परमेश्वर आज जो वाक्य आम प्रतिदिन शुणुचु से वाक्य द्वारा निश्चित भाव में कथा हेबे आ निश्चित भाव में आमको से वाक्य साहाय्य करिवो निजको सजाड़ी पारिबा एही प्रार्थना आउ एही मनोभाव में आमे बसिबा प्रिय माने ए दिन मानकर आमे देखुचु जे अनेक भाई भणी माने से माने पश्चातपद हो जाउछंती बैकस्लाइड हो जाउछंती बैकस्लाइड दुई प्रकार कहतु दुई प्रकार पश्चातपद दुई प्रकार अटे कौन कौन सेटा गोटे है समस्ते आम देखी पार्थ्यू जे से व्यक्ति आर प्रार्थना आइब ना आहरी गोटे पश्चातपद है से प्रार्थना आसुथिब गीत गाउथिब दान मिशा भयंकर देव सबू जूम रे वीडियो ऑन करी बसु भितरे से बैकस्लाइड हो जाए खुशी आनंद रे नहीं आग्रह सहकारे नहीं प्रभु को प्रेम करी नहीं पश्चातपद हेबार केतरा कारण आपण मान निकट मु रखा चाहे प्रिय माने पश्चातपद कहले आमे कौन बुझू पश्चातपदर अन्य भाषा है विनाश एब्री पुस्तक 10:39 पद टिके पढ़ी देबे एब्री पुस्तक 10 अध्याय मात्र जो माने विनाश निमंते पश्चातपद हुअंती कौन पाई पश्चातपद हुअंती आज जो माने प्रभु को सहित थिले अनेक ख्रिस्टियान माने से माने कौन होउचंती घर वापसी करूचंती से माने पुनी आगरे भूल जगार थिले एबे ठीक जगह को से माने आसुचंती बोली कहउचंती पश्चातपद हेबा प्रभु को छाड़ी आमे पळै जिबा एटा कोन एटा विनाश को बुझाए जो माने पश्चातपद निमंते जो माने विनाश निमंते पश्चातपद हुअंती आमे माने सेमानक दलर लोक न कोन मु सेमानक दल रे नाही मु तांकर दल नाही मु कार दल तळ को पढ किंतु किंतु जो माने आत्मार परित्राण निमंते जे माने आत्मार परित्राण निमंते विश्वास करंती आमे माने सेमानक दलर लोक आमे माने सेमानक दलर लोक अटू आ गोटे पद पढ़िबे कि बढिया बुझी हेबो गीत संगीता 9 अध्याय 17 पद सेति बहुत सुंदर लिखा है जे पश्चातपदर अन्य नाम फिर लिखा है पढ़ंतु दुष्ट माने और जो गोष्ठी माने परमेश्वर को पासरंती से समस्ते पाताल को चली जिबे से माने कोडी को चल जिबे सीधा सीधा आजी परमेश्वर पश्चातपद हेबा पूर्वरु आमर जीवन अबाट को जीवा पूर्वरु से आम किछि कहबा पाई चाहंती ख्रिस्टियान माने केबे पश्चातपद हेबे अनेकंकर भावना से केते जन नाई बोलुचंती हेबे बाइबल पढ़वा लोग बाइबल ज्ञान थिबा लोग बीटीएस एमटीएच हैं पीएचडी करबा लोग बैकस्लाइड हेबे हेबे सेमती घटना गुड़ी को बाइबल रे घटी प्रिय माने आज अनेक भाई भणी माने सेमानकर आत्मिक स्थिति धीरे धीरे कमी जाउछि प्रेम शिथिल हेई आसुछि आगरे सेमानकर जेमती आराधना थिला आगरे चर्च आसीबार शैली जेमती थिला सेमानकर गीत गाइबा आंठेइबा सेमानकर संपूर्ण भिन्न थिला धीरे 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 अनेक भाई भणी माने कौन होउछंती शिथिल होउछंती मु जाने ना परमेश्वर एई कथा कहबा पई काहे से कहले किंतु मु प्रार्थना कली आउरी प्रभु को दास जेबे मते फोन कले काली आसीबा पई फोन कले
ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, ଯେପରି ଆମେ କ'ଣ ନ ହେବା, ପଶ୍ଚାତପଦ ନ ହେବା। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନାଶ ପାଇଁ, ପାତାଳ ପାଇଁ ସେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେତେକ କାରଣ ଦେଖିବା। ଏହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର କେତେକ କାରଣ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତ 20 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ, ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଳନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ, ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର, ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଉପର ସାଇଲା ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଆହୁରି ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆକା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅନେକ ବାଇବଲ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯେପରି ମୋତେ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେବେ ଆସିବ, ହୃଦୟରେ ଯେବେ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବୁ ନାହିଁ। ବେରେଇୟାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ପାଉଲ କେବେ ପତ୍ର ଲେଖିନଥିଲେ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଲେଖାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ମିଟିଂ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ମିଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କା ବୋଲୁଥିବେ। ଭଉଣୀ ଟିକେ କୁହ, ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ବୋଲେ ନାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କେମିତି ଚମକଲ କି? ବୋଲେ ନାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କା ବୋଲୁଥିବେ। ସେମାନେ ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ଦିନେ ସୁରଜ ପ୍ରେମାନୀ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ 9 ଫୁଟ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, 9 ଫୁଟ ଥାକ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଏତେ ଉପରେ ରଖିଛ? ବୋଲାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପରେ ରଖିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ରଖିବାର ଅଛି? ଉପରେ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ପୋଛିଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପୋଛିଲେ ଝାଡ଼ିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଉପରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚୁମ୍ଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେ ପଢ଼ବ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଯେ ଗଢ଼ବ, ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ହେବ, ତାହାର ଜୀବନରେ କିଛି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିନେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗଲେ, ସେ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ଯେବେ ଆମର ଘରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦୁଷୁ ନାହିଁ ବୋଲ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ବାଇବଲ ବ୍ୟାଗରେ ରହିଗଲା କି, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଡରି ଯାଉ। ତାପରେ ସେ ମନେ ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାମଚ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚାମଚ ଦି ବାଇବଲରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ବୋଲାକୁ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଗଲେ, ବାଇବଲ ପୁରା ସେ ମିଶା ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲୋକ, ସେ ହାଇଟ୍ରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଇବଲ କାଢ଼ି ଆଣିକି ନା କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାଇବଲ ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ନହେଲେ କେ ହେବେ?
এই স্থান লেখা যাଉଛି যে ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ବିହନ ପଡୁଛି ଗଜା ହଉଛି, ସେଟା ଗଜା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଉଛି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆସିଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆଇଲେ ନାଇଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗଛଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଭିତରେ ଚେର ମାଡୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପଥର ପରି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍କୁ ଧରି ଯଦି କାନ୍ଥରେ ମାରିବେ, ସେ ବଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବାଲିଗଦାରେ ମାରିଲେ ଏମିତି ପଥୁରିଆ କେତେଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିବେ, ପଦେ କହିଲେ 10 ପଦ କହିବେ। କାହିଁ? ଭିତରେ ପଥର। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପଥରର ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରି ସେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ପଥୁରିଆ ଜମି ପରି ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବଦଳିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଆସ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ହୃଦୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ସେ କରିବେ। ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ସେ କହିବେ, ପୁଅରେ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଝିଅରେ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଧରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟର ସେହି ଶିକ୍ଷା, ସେହି ପରାମର୍ଶ ଆମର ହୃଦୟରେ ରଖି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜମା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ଜମା କଲେ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅଫିସର ନାଇଁନି, ସେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପଲିସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ, ନାଇଁ ସେ ଅଫିସଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିଲା। କେମିତି ନଥିଲା? ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିଲା, ଖାଲି ସେମାନେ ହାବାରେ ଏକା ଚଲାଇଥିଲେ। ଦିନେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ବାନ୍ଧିଲେ, ମୁଁ ନା କହିବି ନାହିଁ, ଘର ବାନ୍ଧିଲେ, ଭୟଙ୍କର କରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଡବେଷ୍ଟ ଫେଡବେଷ୍ଟ ପକାଇଲେ, ଚୂନ ଫୁନ ମାରିଲେ, ବର୍ଷା ଗୋଟା ହେଲା, ସବୁ ବଲାଇ ନେଇ ଗଲା। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର ଘର ଭସଲି ଗଲା। କ'ଣ ହେଇ ଭସଲି ଗଲା? ମୁଇଁ ତ ତୁମକୁ କହିଲି କି ନାହିଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିକିନା କର। ବିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଘର ଥିବ କି? ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଲେ କେ ଜାଣି କେ ଦିଲେ ଥିବ। ଅଧିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧକ୍କା ବାଜିଛି କି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ, ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଟା ସେହି ପରିବାରରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ବାଜିଛି, ମାତ୍ର ସେ ଘର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳକ ଭାବରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ବାଜୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଉନୁ, ତଳେ ପଡ଼ୁନୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଉନୁ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛୁ, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଉଛୁ, ସେମିତି ମନୋଭାବ ଆସୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆମକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ମୂଳଦୁଆ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆସିବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ? ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଆଉ 5 ପଦ ପଢ଼। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନତା ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରୋଦନ କରି କହିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆମେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, ତାହା ମନରେ ପଡ଼େ।
ସେ କାକୁଡ଼ି ଓ ସେ ତରଭୁଜ, ସେ କାକୁଡ଼ି ଓ ସେ ଖରଭୁଜ ଓ ସେ ପରୁ ଓ ସେ ପିଆଜ ଓ ସେ ରସୁଣ ମନରେ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସସା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଚାରିପଦ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ୁ, ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନତା ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରୋଦନ କରି କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥର ଏମାନେ ବଚସା କରିଛନ୍ତି, ମଶାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥର ଏମାନେ ମାରବା ପାଇଁ ପଥର ଉଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମିଶରରୁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମିଶରରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା କେତେ ଜଣ ପଳାଇଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ପଳାଇଲେ। ଆହୁରି ଏମାନେ ଆଙ୍କର ଦଳରେ ରହିକିନା କ'ଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଓ ବାଟକୁ ନେଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆମେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମିଶରର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଉକସାଇଲେ। କୁହ ଯାଇ ମଶାଙ୍କୁ କୁହ, ସେଠି ଖାଉଥିଲୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଛ, ସେଠି ଖାଉଥିଲୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି କ'ଣ ଦରକାର? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଛ, ଆହୁରି ସେଠି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଯେ ଭାଇ ନା ସେଠି ଅନୁପମା ଦେଖି ହେବ ତ ବୋଲିଲା ପରେ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ତୁମର ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଉଠି ବି ଥିବାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କାଉ କହୁଛି ସେ ବଗକୁ, ବଗ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସେ ବଗ କହୁଛି କେଚୁଆ ମିଳିବ ତ ବୋଲୁଛି ସେ। ହଁ, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଥିବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ବି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବି, ଏଠି ଥିଲେ ବି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବି। ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ ମତେ ଏଠି ବି ଦରକାର, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ବି ରାଜା ସକାଳ ସମୟରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ନାଇଁ ଆମର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଶିବୁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ହେଲା, କାର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଲା ଗାga ହେଲା। হ্যাঁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଯଦି ଦୁଇ ପଦ କହୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ କହିବା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଲା ଗାga କହିହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉକନି ମୁଣ୍ଡି ସହିତ ମିଶିଲେ, টিভি বাইটি সহিত মিশলে বড়কাটা প্রচার করবার বে আহরি সবু আমি কইলে হেব না। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଉକସାଇଲେ। ଆଜି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ମୋତେ କିଣିଦେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧରିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମୋତେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମିଶି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବୁ। ସେ କହିବ ଆଜି ଜୟପୁର ସିନେମା ହଲ୍ରେ 2ଟା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲି, তুই তো একলা অছু, কেন 2টা কলু? তোর পাই গোটে, তোর পাই গোটে। হেলে কোন নেবা কি কেমতি বলবো यार বিচারা, রবিবার দিন সেটা মধ্য আহরি তাকে প্রার্থনার মনে পড়ব নাইনি। এই প্রকার আমি কাইকি হেউছু, মানে আমি সে প্রকার লোকମାନଙ୍କ সহিত বেশি মিশুতু। দেখন্তু সম্পর্ক আহরি সহভাগিতা ভিন্ন। ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ଯାହାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିବୁ, ଯାହାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ, ଯାହାର ସହିତ ଶୋଇବୁ, ଯାହାକୁ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଉଥିବୁ, କାହାର ପାଖରେ କୁଭୂତ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାର କରିବେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ
ସେମାନେ ବାଧା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବାରୁଛି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:33 ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି? ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେ ଭଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦିନେ ଜଣେ ଡକାୟତକୁ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କର ସହିତ କେତେ ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିରେ। ବେଶୀ ଦିନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମାମୁଁ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଦିନକୁ ଆମର ମାମୁଁ ଆସିଲେ, ଚର୍ଣ୍ଣା ମାମୁଁ ବୋଲିଲା ପରି ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଚାରା ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ। ଏ ମାମୁଁ ବୋଲି ଯେତିକି ଭଣଜା ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଇ ନେଇ ଚପରେ ଚପ୍। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ବେଶୀ କରିବାଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏକଲା ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ବୋଲିକିନା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ? ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଏକଲା ତପସ୍ୟା କରି ପବିତ୍ର ହେଲେ କି? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକିନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ତୁମେ ସମାଜରେ ରୁହ, ଲୋକ ସହିତ ବସ ଉଠ, ମାତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ, ତୁମର ବିବେକ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ରଖୁଛ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସହଭାଗିତା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଲୋକ ସହିତ ହେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଲୋକ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତା ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାର, ଖତ, ପାଣି ଏବଂ ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, 1 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋଆବୀୟ, ଅମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବେ। ସଲୋମନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର 700 ରାଜପତ୍ନୀ ଓ 300 ଉପପତ୍ନୀ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। କାରଣ ସଲୋମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ନହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସଲୋମନ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମୋଆବର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ। ସେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପବତୀ ଦେଖି ଗୁପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିହେବ, ବାହା ଗୋଟେ କି ସିନା ବାହା ହେଇ ହେବ। ଏ ବିଚାରା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିବେ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ, କାହାକୁ ହାତ ମିଶାଇବ। ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବିବାହ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ ଚା ବନାଇ ଦେଲେ, ଜଣେ ବାଇବେଲ କାଢ଼ି ଆଣିଦେଲେ, ଜଣେ ଆଜି ଉପବାସ କର ବୋଲିକିନା ପାଣି ଉଷୁମ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଏମାନେ ସବୁ ବିପଥକୁ ନେଲେ। ସଲୋମନଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଦ୍ଧ ନଇଲା।
ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଲେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ମାନେ ବିଜାତି ସହିତ ଆମର ବାହାଘର କେବେ ହେବାର ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ କି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ କର ବୋଲା ପରି ବାହା ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ମୋର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବା, ଯେତିକି ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ ବାହା ହେଇନୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ମୋର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେବ। ବୁଝିନୁ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନୁ। ଆମର ବର ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମେଘମାଳରେ ଆମର ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆର ବାହାଘର ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମର ବର ଓ ସାଜ ସଜ ହିଁ ମେଘମାଳରେ ତୁରି ବାଦ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଉଦୁଲ ଛଟକ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। এই যৌবন অবস্থা প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ହେବ। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲ। ଏ ବାପା ଏଇଟା କି ପାପ କଲି ବୋଲିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଗୁପି ଗଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ନେଇଥାନ୍ତ ନା, ଯୁବା ସମୟରେ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତ ନା। ଆଉ ଏବେ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପାପ କରିହେବ ନାହିଁ। তুই ডোকরা হেলে বাপ্তিস্ম নেলে প্রভু তোর পাই দরকার আকা না, তোতে নেই কিনা প্রভু কোন করবে? আরে এমান সময় দেখে দেখে পাপ করবে, ইচ্ছা করি করি পাপ করবে। কেত জন তো থিবে প্রভু এই সপ্তাহরে মু বেশি আত্মিক অছি, এই মঝিরে আসি যাও না, তারপরে আইলে কি অসুবিধা রে বাবু বলি পচারলে নাই আগু দশহরা অছি। বাপরে ଆଜିକାଲି ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଆମର ଗାଁରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଆସ ନହେଲେ ବାଜାଇ ଦେବେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମର ସେ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଲା, ଭାଇମାନେ ବୋଲେରରେ ଉପରେ ବକ୍ସ ବାନ୍ଧିଲେ, ମାଇକ୍ ଦେଲେ, କର୍ଡଲେସ୍ ପ୍ରଚାର କର। 10ଟା ଗାଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି କରି ବୁଲିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ବିସର୍ଜନ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦିଶାରୀ ବାହାରିଲାରେ ମୋର ଗାଁରେ କିଏ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁ, মোর গাঁরে কে পশিছি, এটা মহিরিয়া মু প্রচার করুছি একা। প্রভু কেতটা দূত মানকু রেডি কলে, সে দূত মান টেকলে আর তার ঘরে নেলে। মু প্রচার বন্ধ করি নাই, প্রচার করুছে। সে গুণিয়া রাগি যাଉଛି। হ্যাঁ যিশু তুমর সে ক্রুচরে মরিগলে, সে বাপড়া তো গোবর অছি মুন্ডে বুঝি পারব নাই। মুই প্রচার একা করুছি। প্রভু কেতটা দূত মান তাঙ্কর ভিতরে একা দূত মান রেডি কলে, তাଙ୍କୁ উছাই কেনা ঘরকু নেই গলে। প্রভুଙ୍କର গৌরব হো। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, প্রভু ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ କ'ଣ ହେବେ ନାହିଁ? ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ସଲୋମନ ମୋୟାବର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ମୋୟାବର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୋଲେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଭଲ। ୱା ଦେଖିକିନା ଏ ପଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କି ସେଲା ଯେ ମୋୟାବରେ ଥିଲେ କି ସେଲା ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ତୁଇ? তার গোটে চাহানি রে দেখিছু তো, তার রূপ দেখিছু, দেখলু তার চালি কেন্তি, তার ইনকম ভালো। ইনকম ভালো বলে বাহি গলে। রাত্রিরে মাড, সকাল পাইলে ফেরেন লভলি লগাউଛନ୍ତି, হসুଛନ୍ତି, ভিতরে ধুকা হচ্ছে। হ্যাঁ, কালি জনে মতে ভেটিলা কহিলা আমার ঝিও বাହା ହେଲା ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଜାତିର ଲୋକ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେ ଅଜାତିର ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ତୁମର ଜାତିର ଲୋକ ବି ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କୁଟା ହେତେ ମାଇଜି ମାରୁ ପଟା ଧେରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗତା କି? ଭଲ ଲାଗ ନାଇଁ ଭାଇନା, ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲାକୁ ସେ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ କେବେ ଆପଣ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ, ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆମର ପାଖରେ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଭୋଜି ଭାତ କରି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇ ନପାରୁ।
मात्र आमर चर्चर गोटे 200 कि 500 लोक आम गोटे डालमा भात करी आपण मान प्रार्थना करी हाथ धरी आम बाहर दे पारबू ना आम उदली जाऊछु काहे उदली जाऊछ बेसी उदलुच बोले पंप काढ़ पंप काढ़ले जुटी अदरले बद बद रही प्रभु आम को भूल लोक सहित कहतु भूल लोक सहित मेरा शादी नहीं होगा शादी बोले भयंकर एवं शादी ही गले जीवन जाक शादी होगा पड़ब गोटे दिन से चेयर रे बसिकिना जो मुंडे टीका पिंधिकिना शादी हेलो सेटा ना जीवन जाक शादी हेबो भूल रे जदि जाइछ प्रभुंकर वाक्य न मानी प्रभुंकर दास मान को पछरे पकाई जाइछ शादी हेबो मु कहूची आपण शादी हेबा पूर्वरु टिके बुझी नियो मु का सहित बा हेबी मोर जीवन साथी को मु केमती बाछबी आज प्रभु कहउछंती सलोमन कर एते ज्ञान एते बुद्धि राजा हेले कोन हेबो तांकर हृदय सिद्ध हेला नाही काहे से भूल लोक सहित बाहा आउरी प्रभु जहाँ सहित आमर बाहागर करबे से माने केबे आमर जीवन को बाट को नेबे सेति पय अपेक्षा करंतु अपेक्षा करबाटा बोले के जण बाची बाची किना अपेक्षा करबे भल नाही सेटा मिसा भल नाही सेटा भी भल नाही याडे अनाइली चतुर्पार्श्वर अनाइली के मध्य मोर पसंद आसुनांती देखंतु भल देखंतु प्रार्थना करंतु कोटा के जाने प्रभु मध्य आपन को देखाई थिबे प्रभु को दास मान परामर्श नियंतु प्रार्थना करंतु प्रभु को पचारंतु आउरी रिजेक्ट रिजेक्ट करी करी किना आपण माने रुहंतु प्रभु को गौरव हो आपण मान को निकट रे मो चतुर्थ विषय रखिबा पई चाहूची द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय बाहर करंतु द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय आपण माने बहुत फास्ट काढबे मु काढबा पई टिक विलंब होउची सेति पई मु आपण मान को रेफरेंस टा कहू नै कारण मु मध्य पढ़वार अच्छी ना द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय मिलला 10 पद पढ़ंतु कारण दिमा एही वर्तमान संसार को प्रेम करी मते परित्याग करी अछि ओ थेसलोनिकी जाई अछि क्रेस्केंस गालातिया को ओ तीतस दलमतिया को जाई अछंती दिमा ए दिमा होचंती पृथ्वीर नंबर 1 प्रेरित साधु पाउलों सहित सेवा कार्य करवा व्यक्ति से पाउलों को छाड़ी चली जाउछंती कहीं चली जाउछंती ए संसार को प्रेम करुछंती संसार को बेसी आमे जदि प्रेम करबू आमे केबे प्रभु को सहित स्थिर होई रही पारिबू नाही प्रिय माने नूतन नियमर प्रथम आज्ञा कौन सेटा तुम्भे अपना परमेश्वर को समस्त मन समस्त हृदय समस्त प्राण दे प्रेम कर जो माने संसार को प्रेम करुछंती से माने बैकस्लाइड हेबे इसकरी तो जोदा को केबे जानि पार नथले वाह ये तो बहुत आत्मिक बहुत भलो प्रार्थना आसुची मात्र समय आसला जना पड़ला आमे सेही पश्चात पदर दलर लोक नहु आमे जे माने आत्मार परित्राण निमंते जे माने विश्वास करंती आमे सेही दलर लोक अटु प्रिय भाई भणी माने एटी लिखा जाउची प्रिय मंडली एटा को ध्यान दियंतु जे माने संसार को प्रेम करबे अपव्य पुत्र बापा को घर रहिबा पई भल लागला ना मते भी किछि पैसा हेले ही थांता मु टिके बाहर को जाई थांती किछि गोट करि थांती से पळेला काहे कि पळेला जगत पसंद कला सेटा को से प्रेम कला लोट अब्राहम को छाड़ी चली गला कहीं लोटों को एदन उद्यान सदा प्रभु को उद्यान परि लागुछि सॉरी एदन उद्यान नहीं सदम गमरा लोट जेते बळ अनेकिना देखुचंती सेटा तांको केमती लागुछि सदा प्रभु को उद्यान दिने शिष्य मान यीशु को कहले प्रभु देख तो मंदिर केते भयंकर है 46 वर्ष लागिथिला प्रभु एटा तैयारी करबा को भीतर मेज केमती है देख चूनो केमती लगी देख आर भीतर डेकोरेट केमती है देख बोला यीशु कहले तुम सेम देखुच
ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ପରି ଦେଖୁଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ଭସଲି ଯାଇଛି ବଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାରର ଅଳ୍ପ ସୁଖ, এই জগতর পজিশন, এই জগতর সবু মানি মর্যাদা লোকমান কেমতি লাগুছি, ও এইটা মতো দরকার, এইটা স্বর্গরে থিলা পরি লাগুছি, এইটা হি মো পাই যথেষ্ট বলুছন্তি। প্রিয় মানে যেমানে সংসারকু প্রেম করবে সেমানে কোণ হেবে? প্রভুঙ্কু পরিত্যাগ করবে। আমি সংসারকু প্রেম করিবা লোক হেবা নাই, আমি প্রভুঙ্কু অধিক প্রেম করিবা। শেষ দিনর গোটে চিহ্ন, মণ্ডলীরে বিশ্বাসী মানক মধ্যে প্রেম শিথিল হয়েଯିବ, ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଆମେ ସେହି ଶିଥିଳ ମାନଙ୍କ ଦଳେ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15 ପଦ, 15 ଆଉ 16। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେମ ନ କର, କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବିପଦ ଏଇଟା। ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଟକି ଗଲେ। କାହିଁକି? ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲ? ନାଇଁ ଭାଇ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଟେନସନ୍, EMI ଭରବାର ଅଛି, ରାତି ଦିନ କାମ କରୁଛି। ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ତୁମର ଜୀବନରେ? ସେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗ୍ରୁପ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ସେ ଗ୍ରୁପର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିହୋଭା ଜିରି। ଜିହୋଭା ଜିରି ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରୁପର ପଇସା ଉଠିଲା। ଜ୍ୟୋତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଦିଦି ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରୁପର ପଇସା ଉଠିଲା, ମହିମା ଗ୍ରୁପର ପଇସା ଉଠିଲା। ଏ ଜିହୋଭା ଜିରି ଗ୍ରୁପର ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଚାରା ସେ ହାବିଲଦାର ପଟେ ବସିଛି। ସେ ହେଡୁ ଏ ପଇସା ନେବାକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ଜାଣିଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି। ଜିହୋଭା ଜିରି ଗ୍ରୁପର କେମିତି କଲେକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜିହୋଭା ଜିରି ବୋଲେ କ'ଣ ତୁମେ ନା ଦେଇଛ ବୋଲେ? ନାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ହେଲେ ଯାଇ କାହିଁକି କଲେକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଋଣରେ ବେଶୀ ପଡ଼ବାର ନାହିଁ। ଋଣ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପରି। ଯେମାନେ ଋଣରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଠିରୁ ବାହାର କର। ଭୁଲ ବଶତେ, ଅଭିଳାଷରେ କି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଋଣରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଠିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓପେନଲି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର EMI ଅଛି ତ, ସପ୍ତାହ ସାରା ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆତ୍ମିକ କି? ସହଭାଗିତା ମିସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେନି, ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଏଇ ସଂସାରରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ବେଶୀ ଲାଳାୟିତ ହେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ। ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଆମ ପାଖରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:19 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୂଚି ବିବେକ ଧରି ରଖ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ କେତେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଜାହାଜ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ 20 ପଦ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସୂଚି ବିବେକକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ଏଇଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ
କେତେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଜାହାଜ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଆଇବେ, ସତରେ ଆଇବେ। ଭାଉଜ ଆମର ଜେଜେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଆଗରେ ଆସିବେ ଆସିବେ ବୋଲି, କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଚିମ୍ରା ହେଇଥାତରେ ଆସିବେ ଏବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେଟା। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ ବାହାରିବାର କହିବେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ହେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଆସିବେ କେ ଜାଣେ, କାହାକୁ ଜଣା। ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସୂଚି ବିବେକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଧରିକିନା ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ ଯାଏସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଆହୁରି ସୂଚି ବିବେକ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ତୁମେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଅଛ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରି କରି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କରି କରି ନାଇଁ, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କି ନାଇଁ? ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଦୟା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୟା ପରେ ଦୟା। ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା କରି କରି କେମିତି ହେଇଗଲୁଣି? କୁହନ୍ତୁ, ଥକିଗଲୁ, ନାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଯାକ ପାପ କରବାର, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆସି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ସୋମବାର ଦିନରୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଉପସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରିୟମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନକୁ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ? ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ନାହିଁ। ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ ପଢ଼। ଅତେବ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କହିବୁ କେବେ ଏଟା ସମାଧାନ ହେବ, କେବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କେବେ ମୋର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏତିକି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯାର ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହାନାଙ୍କର କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ 25 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବାର ଅଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ
ଯେ ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତପଦ କେଉଁମାନେ ହେବେ? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେପରି ପଶ୍ଚାତପଦ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଗଠନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନ ଯାଉ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆସି ବାସ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଥାକ ନାହିଁ, ଆଲମେରି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆସେ ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ? ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଆଗନ୍ତୁକ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଟିକେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦିମା ପରି ଆମେ କ'ଣ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ସଲୋମନ ପରି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି? ଆମେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ କି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଜନତାରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗମନକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। ଆଗନ୍ତୁକ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନରେ, ଉପବାସରେ, अरे आगंतुक तुम्हें आगे चलो। अरे आगंतुक पछा घुंचा है सारा, पछा घुंचा है सारा, तो चला पगे आगो बढ़ो परमेश्वर को जोजना। हालेलुया। अच्छी चीज़ करा तुमको है करा, आगे ही चली बसो वो। अच्छी चीज़ करा तुमको है करा, आगे ही चली बसो वो। बाधा विपद को विश्व दरबारे, बाधा विपदକୁ विश्व दरबारे ଚଳିବାକୁ ହେବ, ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ଆଗନ୍ତୁକ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆରେ ଆଗନ୍ତୁକ ନଥାଉ କେହି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ନଥାଉ କେହି ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ। ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ, ନାହିଁ ରେ ବିପଦ, ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ, ନାହିଁ ରେ ବିପଦ, ଧରି ଚାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଲ, ଧରି ଚାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଲ।
ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଲୋକ ପ୍ରିୟମାନେ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପଦ ପାଉଲକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଅଟକାଉ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ବିନାଶ ଜଗିଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଗିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରୁ the spirit of backsliding को हमें यीशुଙ୍କ नामରେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପିରିଟ ଲର୍ଡ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଫରୱାର୍ଡ ତୁମେ ଦିଅ, ଆଗକୁ ବଢିବା ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାପଣ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ସ୍ପିରିଟ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, এই ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଣିଲ ଆଉ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଥିବା ଛୁଆ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କର, ବ୍ଲେସ୍ କର, ବ୍ଲେସ୍ କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉ ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଉ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ এই ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ନାହ, ପାସରି ନାହ। এই ମାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମୟରେ, ନୂଆ ମାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଦେଲ, ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତା ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ନୂଆ ମାସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୁବା ଯୁବତୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ନୂଆ ମାସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ମହିମା ପାଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମାନଙ୍କ କାରଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।